బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఇండియా కూటమి ఖాళీ అవ్వడం ఖాయమన్నారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. బీజేపీని ఎదుర్కోవడం కాంగ్రెస్ కు అసాధ్యమని తేల్చి చెప్పారు. రాహుల్ గాంధీ ఇండియా కూటమిలో డమ్మి నేత అన్నారు. బీజేపీని ఎదుర్కోవడంలో రాహుల్ విఫలమయ్యారని చెప్పారు. బీజేపీని గద్దెదించే సత్తా ప్రాంతీయ పార్టీలకే ఉందని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఇండియా కూటమి చాయ్ బిస్కెట్ మీటింగ్లకే పరిమితమవుతుందని ఎద్దేవా చేశారు. कांग्रेस की जो घमंड है, कांग्रेस पार्टी की जो अहंकार है, इसको सह के उनके साथ कोई भी गठबंधन में नहीं रह सकता है। हम पहले से कह रहे थे कि इंडिया अलायंस की जब बात हुई थी, हमने कहा था ये तो चाय बिस्किट वाले मीटिंग है, इसमें होना क्या है। पहले से हम कहते आए हैं, आज वही बात सच निकली। आज तृणमूल कांग्रेस ने स्थापित कर दिया, आपने स्थापित कर दिया, और बाकी साथियों भी मैं समझता हूं बाकी लोग भी कोई नहीं रहेंगे उनके साथ, क्योंकि कांग्रेस इतनी घमंडी पार्टी है। वो किसी और को साथ ले चलने में विश्वास नहीं रखते हैं, किसी और की इज्जत करने में भी विश्वास नहीं रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं देश के हमारे भाइयों से बहनों से, अगर बीजेपी को रोकना है, जो ताकतवर रीजनल लीडर्स हैं, जैसे केसीआर जी हैं, जैसे ममता दीदी हैं, जैसे केजरीवाल जी हैं, इनकी आप सपोर्ट करें, क्योंकि कांग्रेस से ना होना है। कांग्रेस से बीजेपी की रोकने की जो बात आज राहुल गांधी कहते हैं, एक तरफ वो जोड़ने के चक्कर में भारत जोड़ो करके चल रहे हैं, इंडिया अलायंस तोड़े जा रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं, अगर आज किसी में क्षमता है, किसी में अगर दम है बीजेपी को रोकने की, तो उसमें रीजनल पार्टी ही रोक सकती हैं, और रीजनल लीडर्स जो स्ट्रांग लीडर्स हैं, जैसे केसीआर जी, ममता जी और केजरीवाल जी, यही लोग रोक सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से, राहुल जी से ये काम कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूं साथियों से, जो बीजेपी का विरोध करना चाहते हैं, जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप रीजनल फोर्सेस को ताकतवर बनाइए, और आगे जाके कल किसने देखा ये हो जाएंगे और आगे जाके काम करेंगे। और जब प्रत्याम्नाय की बात होती है अल्टरनेटिव की, क्या पता आगे जाके क्या होगा 24 इलेक्शन के बाद। कह रहा हूँ, हमारे प्रेसिडेंट जो है, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जो है, अध्यक्ष केसीआर जी बड़े दूरंदेश आदमी हैं। वो जानते थे कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी इज्जत नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी इतनी घमंड से पेश आती है, इतनी गर्व से पेश आती है कि उनके साथ कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए हम कह रहे थे पहले से, एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी कोएलिशन, एक थर्ड फ्रंट, एक फेडरल फ्रंट हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं बनी थी। उम्मीद है कि आगे जाके कुछ बात बने तो देखेंगे। कांग्रेस की जो घमंड है, कांग्रेस पार्टी की जो अहंकार है, इसको सह के उनके साथ कोई भी गठबंधन में नहीं रह सकता है। हम पहले से कह रहे थे कि इंडिया अलायंस की जब बात हुई थी, हमने कहा था ये तो चाय बिस्किट वाले मीटिंग है, इसमें होना क्या है। पहले से हम कहते आए हैं, आज वही बात सच निकली। आज तृणमूल कांग्रेस ने स्थापित कर दिया, आपने स्थापित कर दिया, और बाकी साथियों भी मैं समझता हूं बाकी लोग भी कोई नहीं रहेंगे उनके साथ, क्योंकि कांग्रेस इतनी घमंडी पार्टी है। वो किसी और को साथ ले चलने में विश्वास नहीं रखते हैं, किसी और की इज्जत करने में भी विश्वास नहीं रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं देश के हमारे भाइयों से बहनों से, अगर बीजेपी को रोकना है, जो ताकतवर रीजनल लीडर्स हैं, जैसे केसीआर जी हैं, जैसे ममता दीदी हैं, जैसे केजरीवाल जी हैं, इनकी आप सपोर्ट करें, क्योंकि कांग्रेस से ना होना है। कांग्रेस से बीजेपी की रोकने की जो बात आज राहुल गांधी कहते हैं, एक तरफ वो जोड़ने के चक्कर में भारत जोड़ो करके चल रहे हैं, इंडिया अलायंस तोड़े जा रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं, अगर आज किसी में क्षमता है, किसी में अगर दम है बीजेपी को रोकने की, तो उसमें रीजनल पार्टी ही रोक सकती हैं, और रीजनल लीडर्स जो स्ट्रांग लीडर्स हैं, जैसे केसीआर जी, ममता जी और केजरीवाल जी, यही लोग रोक सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से, राहुल जी से ये काम कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूं साथियों से, जो बीजेपी का विरोध करना चाहते हैं, जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप रीजनल फोर्सेस को ताकतवर बनाइए, और आगे जाके कल किसने देखा ये हो जाएंगे और आगे जाके काम करेंगे। और जब प्रत्याम्नाय की बात होती है अल्टरनेटिव की, क्या पता आगे जाके क्या होगा 24 इलेक्शन के बाद। कह रहा हूँ, हमारे प्रेसिडेंट जो है, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जो है, अध्यक्ष केसीआर जी बड़े दूरंदेश आदमी हैं। वो जानते थे कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी इज्जत नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी इतनी घमंड से पेश आती है, इतनी गर्व से पेश आती है कि उनके साथ कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए हम कह रहे थे पहले से, एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी कोएलिशन, एक थर्ड फ्रंट, एक फेडरल फ्रंट हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं बनी थी। उम्मीद है कि आगे जाके कुछ बात बने तो देखेंगे। कांग्रेस की जो घमंड है, कांग्रेस पार्टी की जो अहंकार है,
ఇండియా కూటమి ఖాళీ అవడం ఖాయమన్నారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. బీజేపీని ఎదుర్కోవడం కాంగ్రెస్కు అసాధ్యమని తేల్చి చెప్పారు. రాహుల్ గాంధీ ఇండియా కూటమిలో డమ్మీ నేత అన్నారు. బీజేపీని ఎదుర్కోవడంలో రాహుల్ విఫలమయ్యారని చెప్పారు. బీజేపీని గద్దెదించే సత్తా ప్రాంతీయ పార్టీలకే ఉందని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఇండియా కూటమి ఛాయ్ బిస్కెట్ మీటింగ్లకే పరిమితమవుతుందని ఎద్దేవా చేశారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ సీతారామరాజు ఫోన్ లైన్లో అందిస్తారు. రాజు, ప్రతిష ఇండియా కూటమికి భవిష్యత్తు లేదని కాంగ్రెస్ అహంకారం వల్లే ఆ కూటమి నుంచి బలమైన ప్రాంతీయ శక్తులన్నీ కూడా బయటికి వస్తున్నాయని టిఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల జరిగిన రెండు కీలక పరిణామాలు, ఓవైపు పశ్చిమ బెంగాల్లో అత్యంత బలమైన పార్టీగా, అలాగే బీజేపీని ఢీకొని గతంలో కూడా అధికారం సాధించిన టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ప్రకటించారు చాలా స్పష్టంగా, కాంగ్రెస్ తో తాము ఇండియా కూటమిలో కొనసాగలేమని, వచ్చే ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తాం, ఒంటరిగానే పశ్చిమ బంగాల్ ఎన్నికల బరిలో నిలుస్తామని చెప్పేసి లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీని ఢీకుంటామని స్పష్టంగా చెప్పిన నేపథ్యంలోనే ఇండియా కూటమిలో లుకలుకలు బయటపడిన పరిస్థితి స్పష్టంగా కనిపించింది. దీనికి తోడుగా పంజాబ్ లో కూడా పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించిన నేత ఇదే వైఖరిని కనబరిచారు. పంజాబ్ లో కాంగ్రెస్ ఎక్కడుందన్నట్టుగా ఆయన కూడా వ్యాఖ్యానించిన సందర్భాన్ని మనం చూసాం. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించిన అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కూడా కూటమిలో కొనసాగలేని పరిస్థితి నెలకొన్న అంశాన్ని ఆయన కూడా పరిశీలిస్తున్న సందర్భం స్పష్టంగా కనిపిస్తా ఉంది. ఆయన కూడా ఇప్పటికే ఆ వైఖరిని ముందుకు తీసుకొస్తున్న సందర్భం కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఈ క్రమంలో బలమైన ప్రాంతీయ శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో, టీఎంసీ కావచ్చు, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీతో పాటు అనేక కీలకమైన పార్టీలు, తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ వంటి పార్టీలు కూడా గతంలో కూడా చెప్పిన సందర్భం, కాంగ్రెస్ తన అహంకార పూరితమైన వైఖరి వల్ల జాతీయ స్థాయిలో ఎవరిని కూడా కలుపుకొని పోయే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి తప్పకుండా ఇండియా కూటమికి ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది. రానున్న రోజుల్లో ఇతర ప్రాంతీయ పక్షాలన్నీ కూడా కూటమి నుంచి బయటకు వచ్చే అవకాశాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతోంది. గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ 2 సార్లు నరేంద్ర మోదీని ఢీకొనడంలో కావచ్చు, బీజేపీని ఎదుర్కోవడంలో పూర్తిగా జాతీయ స్థాయిలో కూడా విఫలమైన పరిస్థితి కనిపించింది. 2014లో కావచ్చు, 2019లో జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఘోర వైఫల్యం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎదుర్కొన్న పరిస్థితి. ఆ తర్వాత ఈసారి కూటమి రూపంలో అయినా ఎదుర్కొనే ప్రయత్నం చేస్తామని ప్రకటించి అనేక సమావేశాలు నిర్వహించినప్పటికీ ఇది కేవలం చాయ్ బిస్కెట్ మీటింగ్లుగానే మిగిలిపోతున్నాయి తప్ప దీనివల్ల ఒనగూరే ప్రయోజనం కూటమికి ప్రయోజనం లేదు, కాంగ్రెస్ కు ప్రయోజనం లేదు, దేశ ప్రజలకు అంతకన్నా లేదనే అభిప్రాయాన్ని ఆయన స్పష్టంగా కుండబద్దలు కొట్టిన పరిస్థితి. మరో 2 నెలల్లో లోక్సభ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ప్రక్రియ ప్రారంభం కాబోతున్న తరుణంలో ఇండియా కూటమిలో లుకలుకలు బయటపడుతున్న ఈ తరంలో దేశవ్యాప్తంగా కూడా ప్రజల చుట్టూ మరోసారి ప్రాంతీయ పార్టీలు, ప్రాంతీయకు సంబంధించిన శక్తుల వైపు ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుందనే అంశాన్ని కూడా ఆయన వ్యాఖ్యల ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే అనేక ప్రాంతాల్లో, అనేక రాష్ట్రాల్లో బలంగా ఉన్న శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ శక్తులన్నీ కనుక ఒక్కసారి ఒక తాటిపైకి వచ్చి నిలబడగలిగితే కాంగ్రెస్ చేయలేని పనిని, కాంగ్రెస్ బీజేపీని ఎదుర్కోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైన నేపథ్యంలో ప్రాంతీయ శక్తులు మాత్రమే బీజేపీని నిలువరించగలవనే ఒక బలమైన సంకేతం ఈరోజు కేటీఆర్ గారు చేసిన ప్రకటనతో మరోసారి వెల్లడవుతున్న సందర్భం అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తా ఉంది. జాతీయ స్థాయిలో ఇలాంటి కూటమిల వల్ల ప్రయోజనం లేదనే విషయం కూడా, ఇండియా కూటమి వల్ల కూడా పెద్దగా ప్రయోజనం లేదు, వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా ఆ కూటమి పెద్దగా ప్రభావం చూపించే అవకాశం లేదని ఈరోజు కేటీఆర్ గారు గుండెబద్దలు కొట్టిన సందర్భం మనకు స్పష్టంగా కనిపించింది. రైట్ రాజు, థ్యాంక్ యూ.